problems, it is absolutely necessary that you contact your parents and you get all the information from them. But there are other things also, that you both are persons who have been brought up in different environments, different backgrounds, different education, different outlook, and you have different interests, hobbies, and even life would be different. Then there is a possibility, even if you are magnetically brought together, when you rub, there will be some friction. When that happens, then you should not come to your mother or your father, who will get even more stress. So you have to now think of God only. Take all your spiritual and life problems to God. He will give all the answers, because He has said, cast all your burdens on me. So when you cast your burdens on the Lord, He will sustain you. But if you bring the problems to your mother or father, they will get even more tense, and it will add to your disease, because it will affect their health, and you will find it more difficult. And when you spend more time with God, you will find that you are renewed in strength. For He says, they that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So whenever you seek the face of God, you will move ahead in life. And do not forget to wait on the Lord till your knees are sore. You need this renewing every day. Then it doesn't mean that you have to trust on God and only on your parents. There are also some gifts which God has given you, and you have to use it to the fullest. Like you remember the story of the parable of talents. What has been given to us has to be used. Otherwise, the master will make you accountable. So, what He has given you is one beautiful smile, and the smile is the only curve that can make all things straight. So don't leave that smile, whatever situation, whether you're happy or whether you're sad or whether you're in some problem, always keep that smile on your face, and you will see that it changes many things in your life. And they say that the smile is also as contagious as the yawn. So when you smile, automatically it makes the person opposite you also to smile and forget all other things. Second thing is, sing. Let your heart be filled with melody at all times, and that is another talent which God has given you. You have a melodious voice, and it can soothe any situation and bring peace within you, which you can then give out to others. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So once you delight in the Lord, whatever you desire to have in your life, you will get it. And we as a family, the choir, we have come here to bless you in His name, so that His presence will always be with you, and you will be able to see greater blessings in your life as days go by. So remember these 4 points and live a life that is worthy of establishing a Christian home, so that others too will get the blessing of the life. Shall we pray? Lord, our Heavenly Father, we thank you, O Lord, that we could gather here to bless Carolyn on this day. Lord, we thank you that she is getting a promotion from you. We thank you, Lord, for all the training that she has received from her parents.
We thank you, Lord, that she has been brought up to know more about you and to look to you in everything that she does. We thank you, Lord, for the wisdom and knowledge that you have bestowed on her, and we thank you for the career which you have given her so that she can know and experience people around. We pray, O Father, that you would continue to be with her, be the head of her family and lead her so that whatever she does, she would find greater blessings in her life and to give you more and more glory. Lord, we pray that you would direct her paths so that she would meet all the desires of her hearts. And we pray, O Lord, that every step that she takes, she will take it in you, and that she may find that you will never let her down. In spite of any circumstances, you will guide and lead her through life. Bless her and bless her family, the family which she is going to establish. Bring the two families together, and we pray, Lord, that there will be more relationships built and many more will come to worship and glorify you in this place. In Jesus' precious name we pray. Amen. வாய்ப்பை உபயோகப்படுத்திக்கிறது. விசேஷமாக கேரளிக்காக பற்றி கொயர் பண்ணதுக்கப்புறம் தெரியும். ரொம்ப ஒரு சின்சியர் ಒಂದು கொயர் நான் பார்த்துருக்கேன். எல்லாரும் பார்க்கட்டும் அப்புறம் இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதை இப்படி ஆடிட்டே பார்ப்போம். நான் இங்கேருந்து பார்ப்பேன் எப்படி வெக்கப்படாது இப்படாது. ஐயோ
கிறிஸ்து அருமையாக கூட போய்கிறாங்க. ஸோ காட் பிளஸ் ஹர் and she should keep it up even after marriage also must be known with songs மற்றவங்களுக்கு must be example சரியா. wherever you are you may go to so many churches, you may become a member of some other church, but don't leave this choir. நல்லா பாடு. very happy that I got a chance to bless you. Okay, let us pray. ஆண்டவரை முன்னாடி எல்லாரையும் கூட்டி வந்து சோத்திர சாமி உங்களை என்ன நோக்கத்தோடு வந்து சுவாமி நம்ம வந்து கேரியர் கிஃப்டாக ஆசைக்கிறோம் சாமி நல்ல ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துறோம். பேரண்ட்ஸ்க்கு நல்ல உற்சாகத்துக்காக சாமி வேலை இருக்கணும் சாமி. இந்த இது கூட ஆண்டவை எல்லோரும் வந்துட்டு வயலை மதித்து உரைகளுக்காக ஆனர் பண்ண ஸ்தோத்திரம் சாமி. இது எப்போ இந்த பிரச்சனை வீட்டுக்கு இருக்க போய் செய்யணும் விசேஷமாக காரியம் குடும்பத்துக்கு கேட்கவே முடியும். வரப்பரப்பு மத்தியமாக அந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது சாமி. நாளைக்கு நடக்க போகிற அந்த திருமணம் நல்லவன் நடக்கிறதே புரியும். எல்லோரும் வந்து சேர்ந்து செய்ததும் அந்த கிளைமேட்டை கொடுத்ததும் எல்லாருக்கும் நான் சோத்தை படுத்தித்தாரும். கடல் விட்டு இருக்க ஒவ்வொரு இனத்தரசு எல்லாருக்கும் வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை தாரும் சாமி. நாங்கள் வந்து கலந்து கொண்டு அதை மயமப்படுத்த நாம மயப்படுத்ததாக எல்லாத்தையும் நம்ம செய்ய விதிக்க வேண்டும் என்று இந்த கற்றாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக்கொள்வது சுவாமி. என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. மறவாங்க.
நிற்கிறோம். தெய்வ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம். ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூட வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவர் இயேசுவையே. Come on everybody, கைகளை தட்டி ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூட வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. Yes, amen. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவர் இயேசுவையே. ஆலயம் செல்லுவதே அது மகிழ்ச்சியை தந்திடுதே. ஆலயம் செல்லுவதே அது மகிழ்ச்சியை தந்திடுதே. என் சபையுடனே உம்மை துதித்திடவே கிருபையும் கிடைத்திட்டதே. என் சபையுடனே உம்மை துதித்திடவே கிருபையும் கிடைத்திட்டதே. Come on everybody, ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூட வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவர் இயேசுவையே. கைகளை தட்டி சேர்த்து சொல்லுவோம். ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூட வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவர் இயேசுவையே. பலிகளை செலுத்திடவே, ஜீவ பலியாக மாறிடவே. பலிகளை செலுத்திடவே, ஜீவ பலியாக மாறிடவே. மறுரூபத்தின் இதயத்தை தந்தீரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. மறுரூபத்தின் இதயத்தை தந்தீரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூட வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. Yes Lord. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவர் இயேசுவையே. கைகளை தட்டியே ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூட வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம்,
அதிகமாக நேசிக்கிற அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த நல்ல மனமகிழ்ச்சியான ஓய்வு நாளின் மாணவர்களுக்கு இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்ததுன்னு சொல்லி நாங்கள் ஆதியாக வாசிக்கிற வந்தோமா வினோத்துடைய திருமண காரியத்தை என் தேவன் ஏற்ற வேலையில் ஏற்ற நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு துணை என் தேவன் தெரிஞ்சுட்டு கொடுத்துருக்கிறதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறோம். சும்மா இந்த நாளிலும் நாளை தினத்திலும் நடைபெற இருக்கிற எல்லா காரியங்களிலும் என் தேவனுடைய கரம் தொடர்ந்து வழி நடத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். சுவாமி, தானூர் கல்யாணத்தில் என் தேவனுடைய பிரச்சனை இருந்தது. அந்த இடத்துல இருந்த குறைகளை எல்லாம் நிறைவாக்கி ஆசீர்வதித்த தேவன் இந்த பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியங்களில் என் தேவனுடைய பிரசன்னத்தோடே இருக்கும்படியாய்க்கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆசீர்வதித்தார்கள். இந்த திருமணத்துக்காய் பிரயாணப்பட்டு வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய கரங்களில் நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறேன். சுவாமி, வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையுமாய் உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். எல்லாரும் என் தேவன் பேராய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் நாளை தினத்திலும் நடத்துகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் என் தேவனுடைய கரம் கூட இருந்து ஆலோசனை கர்த்தர் வழி நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க, காத்துக்கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. நேசிக்கிற இயேசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? அவர் பேசுவதை எங்கே கேட்கலாம்? இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? பனி படர்ந்த மலையின் மேலே பார்க்க முடியுமா? பனி படர்ந்த மலையின் மேலே பார்க்க முடியுமா? கனி நிறைந்த சோலையின் நடுவே காண முடியுமா? காண முடியுமா? இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? ஓடுகின்ற அருவியெல்லாம் தேடி அலைந்தேனே, ஆடுகின்ற அலைகடலில் நாடியர்ந்தேனே, தேடுகின்ற என் எதிரே தெய்வத்தை காணேனே, பாடுபடும் ஏழை நான் அழுது பாடினேனே. வானமதில் பவனி வரும் கார்முகில் கூட்டங்களே, வானவராம் இயேசுவையே காட்டிட மாட்டீரோ? காலமெல்லாம் அவனியிலே வீசிடும் காற்றே நீ, கர்த்தர் இயேசு இருக்குமிடம் கூடிட மாட்டாயோ? கண் இரண்டும் புனலாக, கல் நெஞ்சம் அனலாக, மண்டியிட்டு வீழ்ந்தேனே திருமறை முன்பாக. விண்ணரசர் அன்புடனே கண் விழிப்பாய் என்றார். கண் விழித்தேன், என் எதிரே கர்த்தர் இயேசு நின்றார். இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? அவர் பேசுவதை எங்கே கேட்கலாம்? இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? இயேசுவே
மண்ணை நாடி பொன்னை அடைந்தோ, புகழ் தேடியே மாற்றம் கொண்டோ, விண்ணை நோக்கி ஜெயம் பெற்றோ, இயேசுவின் தரிசனத்தால் எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே, எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே, என்றும் உம்மையில் சேவிப்போம். நன்றியுள்ள சாட்சியாக உமக்கென்றும் ஜீவிப்போம். இயேசுவை நாம் பின் செல்லுவோம், உலகை என்றும் வெறுப்போம், துன்பப் பாதை சென்றிடுவோம், என்றும் அவரின் பலத்தால் எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே, எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே, என்றும் உம்மையில் சேவிப்போம். நன்றியுள்ள சாட்சியாக உமக்கென்றும் ஜீவிப்போம். உன்னை கண்டழைக்கும் சத்தத்தில் கேட்டாயோ பாவியே, பின்பு இயேசு வண்டை வாராயோ, நித்திய ஜீவன் பெற்றிடவே. எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே, எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே, என்றும் உம்மையில் சேவிப்போம். நன்றியுள்ள சாட்சியாக உமக்கென்றும்
திருமண ஒப்பந்தத்திலே இணைக்கப்பட போகிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கவும் வாழ்த்தவும் நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். அவர்களுடைய திருமண பூமுடிப்பு சினிமாஸ்கோப்பில் துவங்கியதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அதில் கொஞ்சம் பேர் வந்திருந்தாங்க. இப்பொழுது இந்த பிரம்மாண்டமான அறையிலே தேவ பிரசன்னத்திலே பிள்ளைகள் திருமண ஒப்பந்தத்தில் இணைக்கப்பட போகிறார்கள். மணப்பெண்ணிக்கு இருக்கிறார். மணமகனுடைய வீட்டாரை நாம் அன்போடு அழைக்கிறோம். அவர்கள் மணப்பெண்ணுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிற சீர் பொருட்களை, உடன்படிக்கை பொருட்களை கொண்டு வாருங்கள். கூடவே மணமகன் வினோத் யேசுராஜ் அவர்களையும் அழைத்துவார்கள். ஏற்கனவே அவர் எனக்கு அறிமுகமாகிவிட்டார். ஆகவே அந்த குடும்பத்தாரை நாம் இப்பொழுது முதலாவது அழைக்கிறோம். அந்த பொருட்களை நாம் இங்கே வைத்து உடன்படிக்கை பொருட்களை முதலாவது செபிக்க போகிறோம். பிறகு செபித்து அந்த உடையை மகளுக்கு வழங்க போகிறோம். அதற்கு பிறகு நாம் தொடர்ந்து நிகழ்வை நடத்த போகிறோம். உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்வுக்கு அப்போது வாழ்த்து வரவேற்கிறேன். குறிப்பாக என் இனிய நண்பர் குருகுல உத்தரன் கல்லூரியில் முதுகலை படிக்கின்ற மாணவர் திரு ஜேசன் அவர்களை நாம் உள்ளிட்ட சார்பாக அன்போடு வரவேற்கிறோம். அவர்கள் ஒரு ஜெபத்தை செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கி வைக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஜெபம் செய்வோம். ஜெபத்திற்கு பிறகு மாப்பிள்ளை வீட்டார் கொண்டு வருகின்ற பொருட்களை கொண்டு வருவார்கள். மணமகன் வருவார். அதற்கு பிறகு மணமகனுடைய வீட்டார் அவர்கள் சார்பாக வைக்கிற பொருட்களை இங்கே வைப்பார்கள். மகா பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே, இந்த மகிமையான முகூர்த்த வைபவத்துக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். யாவற்றையும் அதன் காலத்திலே நேர்த்தியாக செய்கின்ற உங்களுடைய மேலான கிரியைகளுக்காக உங்களுடைய அன்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உண்மையான வினோத் யேசுராஜை, உண்மையான கேரளின் விக்ராவை நீராண்டுவரே மணமக்களாக இணைக்க சுத்தம் கொண்டதற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது என்று சொல்லி இந்த வேளையிலே நாங்கள் முழு மனதோடு உங்களை சோதரிக்கிறோம். இப்போது ஆண்டவரே, இந்த முகூர்த்த வைபவத்தை பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய உங்களுடைய திருப்பெயரிலே துவங்குகிறோம். உங்களுடைய பிரசன்னத்தை ஆண்டவரை மத்தியிலே தொடர்ந்து தாரும். ஆண்டவரே, உங்களுடைய சந்தோஷமும் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியும் இந்த நேரத்தில் நிறைவாக இருப்பது போல என்றென்றும் ஆண்டவரை நிறைவாக தந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். மணமகன் வீட்டார் இப்போது வருவார்கள். உடன்படிக்கை பொருட்களை, மாலைகள், மோதிரங்களை, மாற்றிக் கொள்கின்ற பொருட்களை அவர்கள் இப்போது கொண்டு வருவார்கள். உடன் மகன் வினோத் யேசுராஜ் வருவார். மகன்
நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் அன்பு பிள்ளைகள் கேரளின் கிப்டாவும் வினோத் இயேசுராஜும் இல்லற வாழ்க்கையிலே நாளைய தினத்திலே காலை நேரத்திலே இணைய இருக்கிறார்கள். இந்த மாலை நேரத்திலே ஆண்டவருடைய தூய பிரசன்னத்திற்கு முன்பாகவும் திருச்சபைக்கு முன்பாகவும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் முன்பாகவும் அவர்கள் தங்கள் திருமணத்தை நிச்சயித்துக் கொள்ள இந்த முகூர்த்த நேரத்திலே அவர்கள் கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். இந்த நிச்சய வேலையை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து தருவோம். நிச்சயத்துக்கு அடையாளமாக மணமகன் வீட்டார் கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த மங்கள உரையையும் உடன்படிக்கையின் பொருட்களையும் உசிதமான பொருட்களையும் ஆண்டவரை மிக விலை உயர்ந்த வாழ்வை வழிநடத்துகின்ற திருவாக்குகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்து தர நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம். ஆண்டவரே, நம்முடைய மகள் இதை அணிந்து உமக்குள்ளாக ஆண்டவருடைய சாட்சியின் மகளாக விளங்கும். இதை கொடுக்கிற அருமையான மகனும் ஆண்டவருக்கும் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும். இதன் மூலமாக இந்த 2 குடும்பங்களும் திருமண நிச்சயத்தில் உடன்பட எங்கள் அனைவர் முன்பாகவும் ஆண்டவருடைய தூய திருப்பெயருக்கு முன்பாகவும் இந்த நிச்சயத்தை நீர் சாட்சியாய் நடத்தி தர வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து வழியே வேண்டிக் கொள்கிறோம் தந்தையே. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆதாமுக்கு ஏவாளை கொடுத்த தேவன் வினோத்துக்கு கேரளனை கொடுத்திருக்கிறார். அதற்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். இப்போ வினோத்துக்கு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை நீங்க கேட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். யாரும் மறுக்க முடியாது. அது தொடர்பான ஒரு பாடல். ஆதாமுக்கு ஏவாளை கொடுத்த தேவனே வினோத்துக்கு கேரளினை தேர்ந்தெடுத்தீரே. சந்தோஷமா சந்தோஷம், சந்தோஷமா சந்தோஷம், சந்தோஷமா சந்தோஷம் வினோத்துக்கு.
குடும்பத்திலே குடும்பத்தம் இருந்திட வேண்டும். ஆண்டவரை அனுதினமும் துதித்திட வேண்டும். குடும்பத்திலே குடும்பத்தம் இருந்திட வேண்டும். ஆண்டவரை அனுதினமும் துதித்திட வேண்டும். குடும்பமாக வேதத்தையே படித்திட வேண்டும். வேதம் கூறும் வழிதலிலே நடந்திட வேண்டும். குடும்பமாக வேதத்தையே படித்திட வேண்டும். வேதம் கூறும் வழிதலிலே நடந்திட வேண்டும். சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் வினோத்துக்கு. சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் கர்த்தனுக்கு. ஆதாமுக்கு ஏவாளை கொடுத்த தேவனே, வினோத்துக்கு கர்த்தனை தெரிந்தெடுத்தீரே. ஆதாமுக்கு ஏவாளை கொடுத்த தேவனே, வினோத்துக்கு கர்த்தனை தெரிந்தெடுத்தீரே. சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் வினோத்துக்கு. சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் கர்த்தனுக்கு. சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் வினோத்துக்கு. சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் கர்த்தனுக்கு. எங்க என் சகோதரன் எங்க போயிட்டாரு? அன்றைக்கு பூமுடிப்புல பாடின சகோதரர் எங்கே? அவர் இல்லையா? என்னாலும் துதியே உண்மையின்றி யாரை காணுவேன் என்று இந்த பாடல் அருமையான சாரன் அவர்கள் அவர்கள் பாடின பாடல் நாமும் கூட ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தினார். என்னாலும் துணியே உண்மையன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா உங்கள் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உங்கள் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. பரிசுத்தமே பரவசமே பரமேஸ்வரமே வரும்பொழுதே. பரிசுத்தமே பரவசமே பரமேஸ்வரமே வரும்பொழுதே. தூண்டினதால் கண்டடைந்தேன். பாடின பாடல்கள் ஈர்ப்பளித்தே. உம்மை தேடினதால் கண்டடைந்தேன். பாடின பாடல்கள் ஈர்ப்பளித்தீர். உன் பாதம் பணிந்தேன். இந்நாளும் துதியே உண்மையன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா உங்கள் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உங்கள் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. புதுமையாம் புது பலத்தாம் புதிய கிருபை புது கவிஞர். புதுமையாம் புது பலத்தாம் புதிய கிருபை புது கவிஞர். நிறுத்தினிடம் நடத்துகிறேன். நூதன சாலம் சேர்த்திடுவேன். என்னை மீத பெரிதம் நீ நடத்துகின்றேன். நூதன சாலை சேர்த்திடுவேன். உன் பாதம் பணிந்தேன். என்னாலும் துதியே உண்மை அன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா உங்கள் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உங்கள்
உங்களது உள்ளம் பொங்குதே நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன் நெருங்கி உதவி எனக்களித்தேன் நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன் நெருங்கி உதவி எனக்களித்தேன் திசுக்கட்டும் அழைத்துள்ளவர் தீவிரம் வந்தது தாங்குகின்றேன் திசுக்கட்டும் அழைத்துள்ளவர் தீவிரம் வந்தது தாங்குகின்றேன் உன் பாதம் பணிந்து என்னாலும் தொழியே உம்மை அன்பியாரை பாடுவேன் ஏசையா உங்களது உள்ளம் பொங்குதே ஏசையா உங்களது உள்ளம் பொங்குதே I
அடையாளமாக இங்கே மாலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன, மோதிரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவருடைய வாழ்க்கையை வழிநடத்த திருமலைகள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட இருக்கின்றன. இவைகளுக்காக ஆயர் ஜேசன் அவர்கள் ஜெபிப்பார். நன்மையான தெய்வம் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவாகிய உமரத்திலிருந்து வருகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறபடி நன்மையான மகிமையான உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான மணமக்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, உங்களுடைய அன்பினால் நீர் இதுவரை இவர்களை பராமரித்து வந்து இந்த விசேஷித்த நாளிலும் திருமணத்திற்கு முந்தைய இந்த நாளிலே ஆண்டவரே ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த மாலைக்காக, இந்த மோதிரத்திற்காக, இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தி செல்கிறோம். அருமையான பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை இந்த மலர் மாலை போல மனம் வீசுகின்ற வாழ்க்கையாக எப்பொழுதும் காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். அருமையான பிள்ளைகள் அன்பிலே இணைக்கப்பட உதவி செய்கிறார். நீர் திருமலையில கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற சத்தியத்தின்படி இவர்களுடைய வாழ்க்கை அமைய கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பொருட்களை உங்களுடைய பிரசன்னத்தினால் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். நிறைவான கிருபைக்கு முற்றிலுமாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். முதலாவது பிள்ளைகள் மாலைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவருடைய பெண்ணுடைய தாய்மாமன் அவர்களை நான் அன்போடு அழைக்கிறேன். அவர்கள் வந்து மணமகளுக்கு மாலை அணிவிப்பார். Thank you.
பிள்ளைகள் கவனிக்கலாம். நிச்சயத்தை குறித்து நான் 3 காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் பேச பார்த்தது. ஓசியா 2ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் 20ஆம் வசனங்களை நான் முதலாவது வாசிக்கிறேன். நன்றாக கவனியுங்கள். நித்திய விவாதத்திற்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன். நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன். உண்மையாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன். நீ கர்த்தரை அறிந்து கொள்வாய். வசனம் தெரிவிட்டீங்களா? வினோத் எப்படி எடுத்தார பக்கம் சொல்லுவாய். 1000 அப்படிதான் நம்ம நிறைய சர்ச்சையில் சொல்றாங்க. ஏன்னா பைபிள்ல பக்கம் பார்க்க போகுது 1051 பக்கம் எடுத்து பார்ப்போம். சிரிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் பக்கம் தெரியாது, அது எனக்கு தெரியும். ஓசியா 2ஆம் அதிகாரம் 19-20 வசனம். நித்திய விவாதத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், விவாதத்திற்கு நான் உன்னை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வேன். நித்திய விவாதம் எடுத்துட்டீங்களா? எனக்கு டவுட்டா கிட்ட 19-20 இல்ல இப்ப சூழ்நிலை சரியில்லை. ரைட்டா? இப்ப அவங்க நிச்சயதார்த்த சூழ்நிலையில இருக்காங்க. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடு 3 அடிப்படைகளிலே நிச்சயம் செய்து கொள்வதாக ஓசியா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார். ஒன்று, நித்திய விவாகம், ஃபார் இட்டர்னல் மேரேஜ். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை நாளைக்கு உங்களுக்கு ஏற்பட போகிறது. திருமணத்திற்குள்ளாக நீங்கள் உடன்பட போகிறீர்கள். இட்டர்னல் மேரேஜ், நீங்கள் நித்திய காலமாக ஒருவருக்கு ஒருவர் இணைந்து 2 பேரும் இணைந்து யாருக்கு? கடவுளுக்கு நித்திய விவாதத்தில் இணைந்து கொள்ளப்படுகிறது. கிறிஸ்தவ திருமணத்தில் இருக்கிற விசேஷம் என்ன தெரியுங்களா? மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் நிச்சயிக்கப்பட்டு திருமணத்தில் இணைக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, ஆணும் பெண்ணும் இணைந்த ஒரு குடும்பமாக, ஒரு மனவாட்டியாக அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்தது ஒரு பிரைட். இயேசு கிறிஸ்து தான் மணவாளர். ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே நித்திய காலமாக இந்த விவாதத்திற்கு நீங்கள் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். You are engaged today for an eternal life. Do you agree? Yes. Number 2, நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன். கர்த்தர் சொல்கிறார், இந்த நிச்சயதார்த்தத்தில் இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகளே, நான் உங்களை எனக்கென்று நியமித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். எதன் அடிப்படையிலே? நீதி, ஜஸ்டிஸ், நியாயம், ரைச்சியஸ்னஸ், கிருபை, மர்சி, உருக்கம், இரக்கம், இல்லையா? இந்த எல்லா பண்புகளுக்காகவும் நான் உங்களை எனக்கு நியமித்துக் கொள்கிறேன். இதை நீங்க ஒருத்தர் வளர்த்துக்கணும். Your marriage is coming under நீதி, நியாயம், கிருபை, உருக்கம், இரக்கம், இல்லையா? இதை நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பரிமாறிக்கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தினால் ஆண்டவருக்கென்று நிச்சயிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக நீங்கள் எப்போதும் இருப்பீர்கள். So have a merciful life, everlasting life. கடைசியாக ஒன்று சொல்லுகிறார், உண்மையாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன். Honesty. கணவன் மனைவிக்குள்ளாக இருக்க வேண்டியது இந்த நிச்சயதார்த்தத்திலே நித்திய விவாதம். We are going to live forever in the sight of the Lord. Number 2, you will show the values of life in your marital life. Number 3, honesty. ஆண்டவர் சொல்கிறார், உண்மையாக உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன். நீ கர்த்தரை அறிந்து கொள்வாய். பிள்ளைகளை நீங்கள் கர்த்தரை அறிந்து கொண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையாக இருங்கள். நித்திய விவாதத்தில் இணைந்திருங்கள். நீதியையும் நியாயத்தையும் கிருபையையும் உருக்கத்தையும் இரக்கத்தையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பகிர்ந்து இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுத்துங்கள். அப்படி இந்த நிச்சயத்திலே நீங்கள் இணைந்து சாட்சியாய், ஆசீர்வாதமாய், ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ள குடும்பமாய், நீங்கள் இருவரும் இணைந்த நல்ல ஒரு மனவாட்டியாய் இந்த உலகத்திலே வாழ எல்லா சார்பாகவும் ஆயிரங்கள் சார்பாகவும் உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். God bless you. ஜெபம் செய்து நிறைவு செய்வோம். ஜெபம் செய்வோம். அன்புடைய நல்ல ஆண்டவரே, திருமண நிச்சயதார்த்தத்திலே, ஒப்பந்தத்திலே, இந்த நேரத்திலே அருமையான பிள்ளைகள் கேரளின் கிப்டாவையும் வினோத் யேசுராஜையும் நீர் இணைத்திருக்கிறீர். 2 குடும்பங்களின் சாட்சியாக, இறை மக்கள் சாட்சியாக, நண்பர்கள் சாட்சியாக, உறவுகள் சாட்சியாக, ஆண்டவருடைய தூய பிரசனத்திற்கு முன்பாக எங்கள் பிள்ளைகள் மாலைகளை மாற்றி, மோதிரங்களை மாற்றி, உடைய திருவசனத்தை கைகளிலே ஏந்தி அதை வாசித்து தியானித்திருக்கிறார்கள். ஆண்டவர் நித்திய விவாதத்திற்கு என்றும்
நேர்மையும் நீதியும் உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ள இல்வாழ்க்கைக்கு என்றும் கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையான ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாக இருக்கின்ற வாழ்வுக்கு என்றும் அவர்களை நிச்சயத்திருக்கிறேன் என்று நாங்கள் நிச்சயமாக நம்பி உடைய பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறோம். தேவ ஆசீர்வாதம் உடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கிறோம். நாளை நேரத்திலே காலை நேரத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆலயத்திலே புனிதமான திருமண ஒப்பந்தத்திலே திருமண சட்டத்திலே பிள்ளைகள் இணைந்து ஆசீர்வாதமாக வாழ பிள்ளைகளையும் இரண்டு குடும்பங்களையும் இந்த நல் உறவையும் கடந்து வந்திருக்கிற அனைவரையும் நீர்வாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தரும் ரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவையே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல காரியங்களை மறவாதே. ஆமென். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்களை காக்க கடவுள். கர்த்தர் தம்முடைய திருமுகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்கப்பட்டு உங்கள் மேல் கிருபையாக இருக்க கடவுள். கர்த்தர் தம்முடைய திருமுகத்தை உங்களுக்கும் குறிப்பாக இரண்டு குடும்பங்களுக்கும் விசேஷமாக அன்பு பிள்ளைகளுக்கும் பிரசன்னமாக்கி நாளை தினத்தில் நடைபெற போகிற திருமண சாக்கிரமத்திலும் தொடர்ந்து பிள்ளைகள் வாழ்க்கையோட வாழ்விலும் நன்மையிலும் கிருமையிலும் நிறைவாக ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக. ஆமென். Thank you and God bless you. இந்த நாளிலே அருமையான பிள்ளைகளுடைய வாழ்வை தேவன் திருமண ஒப்பந்தத்தை கிருபையாக நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவருக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி பலிகளை எடுக்கிறோம். விசேஷமாக இந்த நாளிலே நம் மத்தியிலே வந்து அருமையான ஆயர்கள், அருமையான ஐயா பலவாக்கத்தை சேர்ந்த பலவாக்கம் திருச்சபை சேர்ந்த ஐயா அவர்களுக்கும் அருமையான கிறிஸ்தவர் ஐயா அவர்களுக்கு நாங்கள் குடும்பத்தின் சார்பிலே இரண்டு குடும்பத்தின் சார்பிலும் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, பழனிபுரம் திருச்சபையிலே பணியாற்றி தற்போது உயர்கல்விக்காக சென்னை குருகுலிலே உயர்கல்வி பயின்று கொண்டிருக்கிற அருமையான ஐயா அவர்களையும் ஜேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் குடும்பத்தில் இருந்து வெறித்தார் குடும்பத்தின் சார்ந்தவர்களும் நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த தொடர்ந்து இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற குடும்பத்தினர், அருமையான நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர் அக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பிலே குறிப்பாக இரண்டு குடும்பத்தின் சார்பிலும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்களுக்காக உணவு ஆயத்தமாக இருக்கிறது. தயவுசெய்து நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணவருந்தி பிள்ளைகளை வாழ்த்தி செல்லும்படியாக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தர்களோடு வான்வெள்ளி பிரகாசிக்குமே, உலகில்
ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം, സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം. മർത്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു സ്നേഹദൈവം, നിത്യജീവനേകിടുന്നു ദൈവം. നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം, സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം. കടലിൽ നീ എന്നു പാത തെളിച്ചു, മരുവിൽ മക്കൾക്ക് മന്ന പൊഴിച്ചു. എരിവെയിലിൽ മേഘത്തണലായി, ഇരുളിൽ സ്നേഹനാളമായി. സീനായ് മാമല മുകളിൽ നീ നീതി പ്രമാണങ്ങൾ പകർന്നേകി. ചെങ്കടലിൽ നീ എന്നു പാത തെളിച്ചു, മരുവിൽ മക്കൾക്ക് മന്ന പൊഴിച്ചു. എരിവെയിലിൽ മേഘത്തണലായി, ഇരുളിൽ സ്നേഹനാളമായി. സീനായ് മാമല മുകളിൽ നീ നീതി പ്രമാണങ്ങൾ പകർന്നേകി. അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ, അങ്ങേ തിരുഹിതം ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം, സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം. മനുജനായി ഭൂവിൽ അവതരിച്ചു, മഹിയിൽ ജീവൻ ബലി കഴിച്ചു. തിരുനിണവും ദിവ്യഭോജ്യവുമായി ഈ ഉലകത്തിൻ ജീവനായി, വഴിയും സത്യവുമായവനെ നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തുന്നു. മനുജനായി ഭൂവിൽ അവതരിച്ചു, മഹിയിൽ ജീവൻ ബലി കഴിച്ചു. തിരുനിണവും ദിവ്യഭോജ്യവുമായി ഈ ഉലകത്തിൻ ജീവനായി, വഴിയും സത്യവുമായവനെ നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തുന്നു. ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം, സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം. മർത്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു സ്നേഹദൈവം, നിത്യജീവനേകിടുന്നു ദൈവം. അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ, അങ്ങേ തിരുഹിതം ഭൂമിയിൽ എന്നെന്നും നിറവേറേണമേ. അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേ
இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? அவர் பேசுவதை எங்கே கேட்கலாம்? இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? பனி படர்ந்த மலையின் மேலே பார்க்க முடியுமா? பனி படர்ந்த மலையின் மேலே பார்க்க முடியுமா? கனி நிறைந்த சோலையின் நடுவே காண முடியுமா? காண முடியுமா? இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? ஓடுகின்ற அருவியெல்லாம் தேடி அலைந்தேனே, ஆடுகின்ற அலைகடலில் நாடியர்ந்தேனே, தேடுகின்ற என் எதிரே தெய்வத்தை காணேனே, பாடுபடும் ஏழை நான் அழுது வாடினேனே. வானமதில் பவனி வரும் கார்முகில் கூட்டங்களே, வானவரா இயேசுவையே காட்டிட மாட்டீரோ? காலமெல்லாம் அவனியிலே வீசிடும் காற்றே நீ, கர்த்தர் இயேசு இருக்குமிடம் கூறிட மாட்டாயோ? கண் இரண்டும் புனலாக கல் நெஞ்சம் அனலாக மண்டியிட்டு வீழ்ந்தேனே திருமறை முன்பாக. விண்ணரசர் அன்புடனே கண் விழிப்பாய் என்றார், கண் விழித்தேன் என் எதிரே கர்த்தர் இயேசு நின்றார். இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? அவர் பேசுவதை எங்கே கேட்கலாம்? இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? Please, Lord, come here. Enter this place at this time, Lord. Shower your blessings, majesty. Please, Lord, come here. Enter this place at this time, Lord. Shower your blessings, majesty. Gloriously you created the whole universe, generously blessed what it and all is excessive, countlessly provided blessings for us to rejoice. Closely in your daily we shall praise you joyfully. Please, Lord, come here. Enter this place at this time, Lord. Shower your blessings.
eagerly, singing songs and praise of you, we yearn you hopefully. Please, Lord, come here, enter this place at this time, Lord, shower your blessings, majesty. With your presence you did raise the wedding at Cana. With the timely support you undid the obstacles. With the deed you reveal your glory to praise and rejoice. In that same may come to me and grace this occasion. Please, Lord, come here, enter this place at this time, Lord, shower your blessings, majesty. If you are with me, my Lord, my mind will rest in peace. If you stay near me, my crown of life will shine brightly. If you join me today, my sins will flee from me.